Now we are going to talk about the inner child. حال می‌خواهیم در مورد کودک درون صحبت کنیم. The first time we ever get hurt as a child, we stop growing. اولین باری که به عنوان یک کودک آزرده خاطر می‌شویم، شروع می‌کنیم به بزرگ شدن. Our bodies grow, we become adults, but inside we are still children. بدن ما بزرگ می‌شود، اما درون ما کوچک باقی می‌ماند. And we still keep looking for what we didn't have as a child. و همواره نگاه می‌کنیم به عقب که به عنوان یک کودک چه چیزهایی را نداریم. If a child, okay, most children want love, but if a child doesn't get attention and love, it keeps looking for it all the way for the rest of its life. هنگامی که کودک در زمان کودکی توجه و عشق لازم را دریافت نکرده باشد، این عشق و توجه را تا آخر عمر دنبال خواهد کرد و به دنبال آن خواهد گشت. So we're going to do a little meditation so we can go back and find the inner child and heal it. حال به مراقبه کوتاه و کوچکی می‌پردازیم که به زمان گذشته به کودک درون خود سفر کرده، آن را پیدا کرده و شفا دهیم. And as we heal our inner child, we as adults slowly start healing as well. هنگامی که شفای کودک را از دست داده باشیم، شفای بزرگی را هم از دست می‌دهیم. And we become adults. و بزرگ می‌شویم. Shut your eyes. چشمان خود را ببندید. Take a slow, deep breath. تنفس آرام و عمیقی کشیده. Take another slow, deep breath. تنفس دیگری به آرامی انجام دهید. And say, higher self. و بگویید ای خود برتر. Take me to the first time I was hurt as a child. مرا ببر به زمانی که به عنوان کودک برای اولین بار آزرده خاطر شدم. And now a picture will start coming up in your imagination. حال تصویری در مقابل شما نمایان می شود. Do not use your brain and say, no, this was not the first time. از ذهن خود استفاده نکرده و نگویید نه این اولین بار نبوده. If this is what your soul is showing you, this is the most important time that needs to be healed at the moment. اگر روح شما تصویر خاصی را به شما نشان می دهد، بدین معنی است که این مهمترین نقطه در زندگی شما بوده. Now, with your adult body, go to this picture where you were a child and you felt hurt or neglected or rejected. با این بدن بزرگسالی خود وارد تصویر شده و وارد آن لحظه‌ای که آزرده خاطر شدید و کودک بودید بشوید. And give little you a hug. اینک به آرامی خود کوچک خودتان را در آغوش بگیرید. Little you will recognize your energy. It won't be frightened. کودک درون شما انرژی شما را تشخیص می دهد. از شما نمی ترسد. As you are giving this inner child a hug, whisper into its ear, I love you. کودک درون خود را به نرمی در آغوش کشیده و زیر گوش او زمزمه کنید دوستت دارم. And I'm here to tell you that everything will be all right. من اینجا هستم تا به تو امنیت خاطر بدهم و بگویم همه مسائل برطرف خواهد شد. Now ask this child, which is little you, where would you like to go today? از این کودک کوچک بپرسید امروز دوست داری کجا برویم؟ And then in your imagination, go with the child wherever it wants to go. در تصور خود هر کجایی که این کودک مایل است بروید. And do whatever it wants to do.
و هر کاری که او مایل است انجام بدهد انجام دهید. Let the child talk to you. اجازه دهید کودک با شما سخن بگوید. You don't talk too much. شما زیاد صحبت نکنید. And do not give the child any advice. هیچ نصیحتی به کودک نگویید. It has had plenty of advice. او به اندازه کافی نصیحت شنیده است. It just wants to be listened to. حال فقط مایل است که کسی به حرفایش گوش دهد. In your imagination, play with the child. در تصور خود با کودک به بازی بپردازید. And let it do whatever it likes. اجازه دهید هر کاری دوست دارد بکند. And again say to it, I love you. و دائما بگویید دوستت دارم. Then slowly see it getting late during the day. حال به آهستگی ببینید که زمان سپری می شود و کم کم شب فرا می رسد. And say to the child, I will take you back home now. به کودک بگویید من تو را اینک به سلامتی به خانه باز می گردانم. Take it back home in your imagination. در تصور خود کودک را به خانه خود بازگردانید. No one can see you. هیچ کسی نمیتواند شما را ببیند. Take the child to its bed or bedroom. کودک را به اتاق خواب و به تخت خوابش راهنمایی کنید. Help it get ready for bed. کمک کنید تا آماده شود که بخوابد. And say to it, I'm going to come back and see you again another day. و به او بگویید باز هم برای دیدنت خواهم آمد. And I want you to know that I love you. و میخواهم بدانی که دوستت دارم. And that everything will turn out all right. و همه چیز خوب خواهد بود. Give the child another hug. بار دیگر کودک را در آغوش بکشید. Let it go to bed. اجازه دهید وارد رخت خواب شود. And you walk out of the house. و به آهستگی از خانه خارج شوید. Again, no one else can see you. هیچ کسی باز هم شما را نمی بیند. Take a slow, deep breath and come back into your body here. نفس عمیق و آرامی کشیده و کم کم به جسم خود بازگردید. جسم فیزیکی خود را احساس کنید. You can do this whenever you like. شما می توانید این تمرین را هر زمان که دوست دارید انجام دهید. But don't be surprised when you go back, the child is at a different age. اما تعجب نکنید که هر بار که به دیدن کودک می روید سن متفاوتی دارد. You will always go back to the time that needs healing. شما هر زمان به نقطه ای از زمان سفر می کنید که کودک درون شما نیاز به شفا دارد. And always give your inner child attention and listen to it. هر بار که به دیدن او می روید به او توجه و مراقبت نشان داده و همچنین به حرفهایش گوش دهید. This really does help us heal ourselves as adults. به عنوان یک بزرگسال این کار کمک بسیار شایانی برای شفای کودکی ما انجام می دهد. And then we start behaving like adults rather than like big children. و باعث می شود که در هنگام بزرگسالی مانند کودک‌هایی با ابعاد بزرگ رفتار نکنیم.
Remember, whatever our needs are now is what we didn't get as children. یادتان باشد هر نیازی که الان دارید تمام آن چیزهایی است که در کودکی به دست نیاورده اید. If you need love and attention, it's because you wanted it as a child and you didn't get it. اگر اینک به مراقبت، توجه و عشق نیاز دارید، بدین معناست که در کودکی این عشق را دریافت نکرده اید. If you want people to listen to you and to pay attention to you when you speak, it's because people didn't do that when you were a child. اگر در بزرگسالی نیاز دارید که مردم به شما گوش بدهند و شما صحبت کنید، بدین معناست که در کودکی کسی نبوده تا به حرفهای شما گوش دهد. So if you imagine going back to your childhood and giving them to your inner child, the need won't be as big now as an adult. پس زمانی که در کودکی نیاز برطرف نشده باشد، در بزرگسالی همان نیاز دوباره در صورت بزرگتری بروز می کند. And when our needs are not so big, it's so easy for us to control our life and do whatever we want in our life. حال می توانیم به سادگی آنچه را که نیاز داریم در زندگی خودمان تحت تسلط بگیریم و آنچه را که دوست داریم داشته باشیم. Instead of spending our life trying to fulfill our childhood needs. به جای اینکه در زندگی بزرگسالی به برآورده کردن نیازهای کودکیمان بپردازیم. Which is what most of us do. چیزی که بیشتر ما انجام می دهیم. We might be 40, 50, 60 years old and we are still trying to get approval from mommy and daddy. ممکن است که 40, 50 یا 60 سال داشته باشیم اما هنوز هم دنبال تایید از سوی والدینمان باشیم. It's because we didn't get it as children. به خاطر اینکه به عنوان کودک آن را کسب نکرده ایم. So simply go back and give your child attention now in your imagination. پس به آسانی به کودکی خود مراجعه کرده و آنچه را که کودک درون شما نیاز دارد بدهید.